بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية لجميع الإخوة الذين حضروا هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنجمع كلمة المسلمين ونجمع قلوبهم كما طلب الشيخ حسن. نرجو أن يجمع الله بين قلوبنا وبين مواقفنا لخدمة ديننا. في الحقيقة يعني هذه الجلسة الثانية كان المطلوب أن تدخل في الجوانب العملية، كيف نتعاطى اليوم مع هذه القضية التي كما سمعنا في المداخلة أو في الندوة السابقة أنها لا تزال، وأظن يعني الخلاف حولها سيستمر من الناحية الفقهية لأنه خلاف قديم ولكل أن يدلل على رأيه. ولكن أنا أريد في الحقيقة الإخوة الذين ربما يعتبون على المنظمات الإسلامية، أقصد المؤسسات، يعني ليس المقصود الاتحاد فقط، ذهب إليه المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. في الحقيقة هو جمع بين الحساب والرؤية. أنا دائما نريد أن نذكر بهذا الأمر. هو المجلس الأوروبي لم يقل نعتمد الحساب ولا اعتبار للرؤية، بالتالي إذا ولد الهلال من اليوم التالي هو أول الشهر، لا، وإنما ضبط قواعد لمعرفة متى يمكن أن يرى الهلال. فهذا الرأي في الحقيقة فيه جمع بين الاعتماد على الحساب بما يعطيه من معطيات علمية دقيقة. وأنا أقول لكم، إذا كان الذين يعتمدون الرؤية البصرية يختلفون، وهذا واقع الأمر في العالم الإسلامي، لدينا دول كثيرة تعتمد الرؤية البصرية ولكنهم لا يجتمعون، فإن الذين يعتمدون الحساب لم يختلفوا حوله في الحقيقة، وهذا فارق مهم جدا. يعني نحن كما ذكر العلماء يعني في الأدلة هناك الدليل القطعي والدليل الظني. هم متفقون أن الدليل القطعي مقدم على الدليل الظني. إذا كان الحساب اليوم هو من الدقة بمكان بحيث لا يختلف عليه، وقد سمعنا من بعض الإخوة المختصين أن الآن حتى في الإنترنت بإمكانك تدخل في برنامج يعطيك المعطيات لحساب الأشهر القمرية ل1000 سنة، مع يعني إمكانية خطأ يعني لا تحسب. فإذا كان هذا يعني الأمر بهذه القطعية، فنقول أن هذا الدليل القطعي يعيننا، لأننا كلما اعتمدنا على أدلة قطعية كلما خرجنا من منطقة الظني الذي هو مدعاة إلى الخلاف، لأن الظني هو الذي يؤدي الخلاف. لكن أعود للمؤسسات الإسلامية، أقول أيها الإخوة لا ينبغي أن نحملها. الحقيقة أنا لا زلت أذكر يعني، ويمكن الشيخ أبو سلمان حضر في هذا في الثمانينات، يمكن بعد 83 84 عقدنا ندوة في مسجد عمر، كان حضرها بعض الإخوة الأئمة واستضافنا الشيخ الهمامي حول نفس الموضوع صدقوني، وكان فضيلة الشيخ فيصل المولى رحمه الله حاضرا في هذه الندوة وألقى بحثا، والشيخ يعني آخر كتاب كتبه قول أن توفاه الله حول هذا الموضوع، يعني السبب الشرعي en français. طيب نقلب كل شيء بالفرنسي يعني، هو العربي أسهل علينا. يعني j'ai dit que les frères lorsqu'ils parlent ils disent que la responsabilité elle revient essentiellement aux institutions musulmanes. J'ai dit que c'est vrai que si les institutions se mettent d'accord, yani ça va beaucoup faciliter aux musulmans d'être sur le même avis. Mais il oublie que les institutions ils ont fait un travail depuis des années. Moi j'évoque ici la rencontre depuis 1984 je pense avec Cheikh Faisal Maula rahimahullah, que nous avons organisé à la mosquée Omar avec la présence d'un certain nombre d'imams à l'époque, Cheikh Al-Hammami,
Ouais, le cheikh, il a parlé effectivement du calcul astronomique comme une option. Et à l'époque, nous essayons de prendre en compte le calcul astronomique pour justement refuser, comme l'a dit le cheikh Iwaz, lorsque, parce qu'à l'époque, effectivement, et d'ailleurs c'est tous les ans, on a la divergence des avis des différents pays. Et on est toujours dans le scepticisme, on ne sait pas quoi faire. Essayons de connaître les données scientifiques pour essayer de trancher sur l'affaire. Mais il s'ajoute à la question, ce que notre frère de Ceci-en-Brie l'a évoqué tout à l'heure, il y a une problématique, mais c'est une vraie. Aujourd'hui, la question, c'est pas seulement de connaître quel est le moyen efficace qui doit trancher sur la divergence par rapport au début et à la fin du mois, mais il y a une question pratique. La question pratique de connaître le début et la fin du mois, je pense que c'est une question essentielle. Le Cheikh Iwaz, il a dit c'est pas tellement important. Alors je pense oui, parce que il faut voir avec les enseignants lorsqu'ils ont des examens et des contrôles. Alors je pense que moi-même j'ai reçu un appel téléphonique lorsque nous étions à l'Ittihad à Gare du Nord. Un chef d'entreprise m'a appelé au téléphone pour me dire monsieur, vous êtes une organisation islamique et moi j'ai un vrai problème. C'est quoi le problème? Il m'a dit, moi j'emploie beaucoup de musulmans dans mon entreprise, je veux bien leur donner un jour de repos pour la fête, mais je suis devant un problème, parce qu'ils sont divisés en deux parties. Il y a des gens qui demandent le jour demain, et d'autres qui me disent non, c'est après-demain. Et je lui dis, c'est un problème chez les musulmans, c'est un problème de croissance. Il m'a dit, s'il vous plaît, ne me faites pas rentrer dans les détails, dites-moi, si c'est demain, je vais obliger tout le monde de prendre le jour de congé demain. Si c'est après-demain, je vais les faire. Il y a des questions. On n'est pas dans un pays musulman. Le problème ne se pose pas. Que les pays musulmans optent pour des options différentes, il n'y a pas de problème. Parce que dans ces pays, généralement, on donne 3 jours de congé, que l'Eid soit ce jour ou la prime. Il n'y a pas de problème. Mais on est dans une société non musulmane. Et n'est pas dans cette société. On a besoin de ce calendrier. Nos frères en Allemagne, ils ont tranché cette affaire. Et depuis maintenant 3-4 ans, ils ont un calendrier déposé dans les administrations, dans les écoles, et on commence à parler plus, d'ailleurs ils l'ont découvert, même dans les médias, on commence à couvrir plus les fêtes musulmanes. Parce que même les médias, ils veulent se prendre à l'avance pour venir filmer le jour de... Une année, je ne sais pas quelle chaîne, ils nous disent mais c'est pas possible, nous avons des équipes à envoyer, on programme même la couverture médiatique. Est-ce qu'on ne veut pas que l'islam prenne cité dans cette société et que les musulmans puissent être respectés dans leurs fêtes? Je pense que les institutions, ils ont fait leur effort. Ça fait des années, Cheikh Abou Salman et d'autres, nous répondons toujours à l'appel de nos frères de la mosquée de Paris pour assister 2 fois en année, au début et à la fin, pour discuter. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de règles. Et nous avons dit aux frères tous les ans, et jamais mettons-nous d'accord sur une règle claire pour l'appliquer. Non, on reste toujours dans l'attentisme et pas de règles claires. Je dois dire également que nous, au niveau de l'Ittihad de la mosquée de Paris, nous avons fait un communiqué l'année dernière, avant même le colloque que nous avons organisé ici. Et dans ce communiqué commun, nous avons décidé ensemble que nous allons opter pour le calcul scientifique. Le colloque que nous avons organisé ici, il y avait des réunions de préparation. Ce n'était pas juste le jour du colloque. On a fait des réunions, des discussions, etc. Et on s'est mis d'accord que la méthode du calcul, c'est la méthode la plus pratique pour trancher ce problème et cette divergence. Après, malheureusement, et nous avons même défini, vous savez, l'année dernière, le premier jour du mois de Ramadan. C'était dans le communiqué que nous avons signé ensemble. Oui. Et à ma connaissance, personne n'est revenu sur cette décision jusqu'à maintenant. Pour moi, le communiqué signé par les 7 grandes fédérations, il est toujours valable. Parce que, moi j'ai entendu le recteur de la mosquée l'année dernière lui a posé la question « Pourquoi vous êtes revenu ?» Il a dit que les musulmans ne sont pas suffisamment préparés pour prendre cet avis. À mon avis, si les institutions veulent vraiment sauver les musulmans de cette divergence,
c'est de se rassembler autour justement du calcul. لنعتبره رأيا مرجوحا ولكن je pense المصلحة, l'intérêt aujourd'hui, parce que même on souffre aujourd'hui d'une faiblesse, vous êtes au courant, de l'institution représentative de l'islam, le CFCM. Si on se met d'accord sur le calcul, je dirais même à la limite, on n'a plus besoin qu'une institution doit prononcer le jour parce que la règle elle est déjà établie. Et nous sommes dans cette situation malheureusement. Parce que si on va remettre cette question aux institutions, j'ai peur que les divergences vont continuer pour une raison ou pour une autre. Je pense aujourd'hui, la sagesse, si vraiment on dit qu'il est possible, c'est un avis qui existe. Hein, aujourd'hui, alhamdoulilah, on dit qu'il y a deux avis, mais c'est un avis qui existe. À côté de cet avis, at-tarjih, c'est que l'intérêt aujourd'hui est le fait que les musulmans soient réunis autour d'un avis ou sur lequel il n'y a pas de divergence. Aujourd'hui, je pense, c'est le fait de prendre le calcul. C'est ce que j'ai voulu dire. Les imams aussi, pour finir, ont quand même un rôle avec les communautés, de leur expliquer. Je suis avec le Cheikh Yoraz aussi de ne pas trop... Notre espoir, c'est au moins au niveau des institutions qu'on soit réunis. C'est notre espoir. Mais si divergence va être, il faut essayer de ne pas dramatiser la chose. Au niveau de l'Allemagne, moi j'ai suivi un petit peu avec les frères là-bas, ils nous ont dit qu'il y avait des divergences, des gens qui n'étaient pas d'accord de prendre le calcul. Mais d'une année à une autre, les gens se rabattent sur l'option du calcul et maintenant presque ça devient le seul avis qui est suivi pratiquement par la grande majorité des mosquées. On a un travail pédagogique au niveau des mosquées d'expliquer si jamais une mosquée elle va dire non, on ne va pas suivre le calcul. Allez, s'ils se mettent d'accord, qu'ils se mettent d'accord. Et Inch'Allah, vous savez, le changement, c'est pas facile. Ça demande un peu de temps. Essayons, Inch'Allah, de travailler dans l'information, la pédagogie, avec beaucoup de sagesse pour y parvenir, Inch'Allah. Mais je suis convaincu que le calcul astronomique, Inch'Allah, c'est le moyen efficace qui va finir, qui va classer définitivement cette question. Et comme j'ai dit dernièrement en khutbah, pour que les musulmans essaient de voir plutôt comment bien célébrer le mois de Ramadan dans la spiritualité, faire le travail d'adoration nécessaire, parce que cette question n'est plus une question de divergence.